नमस्कार ओडिशावासी शुभ संध्या आज संध्यार रही देश विदेश राज्यर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर जहां आपण माने 10 मिनिट समय देखिपारे ता पूर्व आपण मान गोटे छोटिया अनुरोध आपणकर जिला को भल पाउथरे भिडियोटी को लाइक करी कमेंट रे आपण जिलार नाम लिखिदेवे जहाँ फल तुरंत आपण जिलार खबर पाइले नुआ वर्ष रे बदलिबो सब किछि नियम नुआ योजना आछि शुभ योजना राशन कार्ड भत्ता टंका पीएम किसान एमिति अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर अछि चलंतु कोन रहिछि आजिर खबर ता ऊपर नजर पकाइबा तेबे राति पाहिले नुआ वर्ष आज राति काली राति जाए महाप्रभुंकर दर्शन वर्षर शेष दिन बा वर्ष आरंभ रे महाप्रभुंक दर्शन करने को सभी मन में प्रबल उत्साह जन समुद्र पलटि बड़ दाण्ड दर्शन करने जमुची लक्षाधिक भिड़ जेते समय बढ़ुची सेते भिड़ जमुची श्रद्धालु समागम को दृष्टि रखी श्रृंखलित दर्शन पर समस्त प्रकार व्यवस्था तेबे डिसेम्बर 31 जानुआरी 1 रे केवल सिंहद्वार पटे भक्त मैंने प्रवेश करेंगे अन्य 3 द्वार प्रस्थान व्यवस्था मुख्यमंत्री स्थगित रही माधव सिंह योजना एथर जानुआरी 5 रे माधव सिंह हाथ खर्च योजनार शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी जनजाति छात्र छात्री खुशी खबर छात्र छात्री को मिल 5,000 टंका सीधा अकाउंट को दिया मोहन सरकार आरंभ कर शहीद माधव सिंह हाथ खर्च योजना जनजातिर छात्र छात्री माने उपकृत हेबे नुआ वर्ष रे मिलिबो 5,000 टंका जानुआरी 5 तारिख रे मुख्यमंत्री एही जनजाति छात्र छात्री को टंका बंटन करिवे एथिरे 3.5 लाख रु अधिक छात्र छात्री उपकृत मध्ये हेबे जीरो नाइट मूड रे राजधानी बासी आज बार पब होटेल रे हेबो कड़ाकड़ी चेकिंग राति पाहिले नुआ वर्ष 2025 को स्वागत करने पे सबुआडे उत्साह मात्र कई घंटा पर विदाय नेबो 2024 पाद थापिबो 2025 जीरो नाइट सेलिब्रेशन पे समस्त मन रे उत्कंठा एथिपई विभिन्न होटेल आरंभ करी क्लब पब मानकर चली जोरदार प्रस्तुति होटेल गुडी को सुंदर भाबे सजाजिबा सहित डीजे नाइट डिनर व्यवस्था मध्ये करा जायछि ट्विन सीट रे शांति श्रृंखला किबो से नहीं पुलिस कमिशनर व्यापक व्यवस्था करिछि राति सारा ब्लॉकिंग चेकिंग मध्ये हेबो से दृष्टि ड्रंक ड्राइव को नेकी मध्ये पुलिस तरफ कड़ाकड़ी चेतावनी मध्ये कराइछि मद्यपान नकरी गाड़ी चलाइबा को मध्ये भुवनेश्वर डीसी पिनाक मिश्र निवेदन मध्ये करिसंती जे कोनस की मधुआ जदि रास्ता मध्ये देखा जियो ताकू करिवो पुलिस साबाड एथर मधुआ सावधान रहिबे जीरो नाइट रे रास्ता रे बुली परिबे नाही तबे आज मध्य रात्रि रु आसंता 7 तारिख जाए एही स्वतंत्र अभियान जारी रहियो बोली परिवहन विभाग पक्षर सूचना तेबे राज्य रे एबे टोटाल ब्लॉकिंग चेकिंग चलिबो राति सारा तमाम पुलिस जगिबो जहा फल रे सड़क सुरक्षा उल्लंघनकारी विरोध में कठोर कार्यानुष्ठान नियाजिबो सड़क परिवहन मंत्रालय बड़ निष्पत्ति एणिकी नेशनल हाईवे रे प्रति 10 किलोमीटर मध्य लागिबो साइन बोर्ड देश में असाधित भाव हाईवे एवं एक्सप्रेसवे निर्माण करा जाउची हेले एथि सहित रास्ता रे हेउथो दुर्घटना सेही भली वृद्धि लागिछि एथिरे स्पीड एवं लेन उल्लंघनकारी सबुठ बड़ कारण अटे एहाकु दृष्टि रखी प्रति 10 किलोमीटर एथर लागिबो साइन बोर्ड तेबे मंत्रालय एही सप्ताह रे एक्सप्रेसवे और एनएच रो साइन नेक्स्ट व्यापक दिग निर्देश अनुसूचित करिछि जहाँ फेब्रुआरी 2025 रे लागू हेबो ओडिशा आसुची ई डबल डेकर बस भुवनेश्वर एही दिन गड़िबो तेबे भुवनेश्वर गड़िबो डबल डेकर बस हेले केबे गड़िबो से नै घोषणा करा जाय नथिया बेले वर्तमान क्रूड पक्षरु बड़ सूचना दिएछि प्रवासी भारतीय दिवस पूर्वरु एही बस गड़िबा नै क्रूड पक्षरु सूचना मिलिछि एबे मुंबई रु ओडिशा आसुछि दुईटी इलेक्ट्रिकल डबल डेकर रे ओडिशा कला संस्कृतिर छाप रहिछि तेबे एहार अर्थ हेउछि कोणार्क चक्र धौली रो आदि स्थान मध्ये पाइछि परवर्ती समय रे तीनोटी डबल डेकर बस आनिया पे क्रूड पक्षरु मध्ये सूचना दि जाइए आसंता कालीठू राज्य में बढ़ शीत नुआ वर्ष पहला ठारू राज्य में घन कुहुड़ी देखा जहाँफल 2 ରୁ 4 डिग्री ह्रास पाइब राज्य में एबे तापमात्रा ह्रास पाइबा सहित जाड़े थरिब ओडिशा 2025 नुआ वर्ष रे प्रभाती परिडांकर बड़ सूचना एने उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा सूचना देले जे एथर महिलांक पई खुशी खबर एई वर्ष 3 थर सुभद्रा योजना टंका पाइबे महिला माने जेउ महिला माने सुभद्रा योजनार प्रथम किस्ती पाइछंती सेमाने मध्ये द्वितीय किस्ती पाइबे तृतीय किस्ती पाइबे ता सहित जेउ माने एपर्यंत टोटाल किस्ती पाइनांती सेमाने मध्ये चतुर्थ पर्याय रे जनवरी मास रे टंका पाइबे 20 लाख हिताधिकारी एई जनवरी मास 2025 रे टंका पाइबे आ मार्च मास 8 तारिख रे द्वितीय किस्ती मिलिया पई जाउची तृतीय किस्ती मध्ये राखी पूर्णिमा रे मिलिया पई जाउची एने उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा सूचना दैछन्ती जे 5,67,000 जेउ लोकंकर
ଫର୍ମ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ତୁରନ୍ତ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ବାୟୋମେଟ୍ରିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ମିଳିପାରିବ। ଆଉ କଥା ରହିଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 21 ବର୍ଷ ହୋଇନି ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ହୋଇଥିବ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କୁହାଯାଉଛି ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 1 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ପାଇସାରିଥିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ 3.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସରକାର ନୂଆ ବର୍ଷରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭେଟି ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ପରେ ଏବେ 3 କୋଟି ଲୋକ ଉପକୃତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ପାଖାପାଖି ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ଏ ନେଇକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ଗୋଟିଏ, ତା ସହିତ 27,000ରୁ ଅଧିକ ମେଡିକାଲରେ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇପାରିବେ। ନୂଆ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆଖି ବୁଜିଲେ ବାପ, ଝିଅ ଓ ଝିଆରୀ। ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ପଡ଼ି ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଜଳିଗଲେ 3 ଜଣ। ତେବେ ଏମିତି ବି ମୃତ୍ୟୁ ଆସେ। ଗୋରଖପୁରରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବାଇକରେ ନିଜ ଝିଅ ଏବଂ ଝିଆରୀକୁ ବସାଇ ନେଇକି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ମାଙ୍କଡଟି 11 କେବି ତାର ଉପରେ ଡେଇଁ ପଡିଥିଲା। ଆଉ ହଠାତ୍ ତାରଟି ଛିଣ୍ଡି ସିଧା ପଡିଥିଲା ବାପା, ଝିଅ ଏବଂ ଝିଆରୀଙ୍କ ଉପରେ। ସିଧା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ଜଳି ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିପାରୁନଥିଲେ। ହଠାତ୍ ତୁରନ୍ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନକୁ ଡାକିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଆସି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇକି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। କୁହାଯାଉଛି ରାସନ କାର୍ଡ ଏବେ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ। ଯେଉଁମାନେ ରାସନ କାର୍ଡ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର। ଏବେ ଦେଶରେ ପାଖାପାଖି 6 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ରବ୍ଦ ହୋଇଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଖାପାଖି 50 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ରବ୍ଦ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପାଖାପାଖି 2023-2024ରେ ଯେଉଁମାନେ ରାସନ କାର୍ଡ ନୂଆ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ 1,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେବେ। ରାସନ କାର୍ଡରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ଇନକମ୍ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ସରକାର 1,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ଦେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ଏଥର ରାସନ କାର୍ଡରେ ଗହମ ମଧ୍ୟ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ମଦ ଦର ହେବ ମହଙ୍ଗା। ତେଣୁ ଭ୍ୟାଟ ବଢିବା ଯୋଗୁଁ, ଭ୍ୟାଲୁ ଆଡେଡ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବଢିବା ଯୋଗୁଁ ଏଥର ମଦର ଦର ପାଖାପାଖି 10ରୁ 20% ବଢିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ବଢିବ ସେ ନେଇକି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡବଲ ସିମ୍ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଖବର। ଏବେ ଉପକୃତ ହେବେ 150 ମିଲିୟନରୁ ଅଧିକ କିପ୍ୟାଡ ୟୁଜର ମାନେ। କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଯେଉଁମାନେ କେବଳ କିପ୍ୟାଡ ମୋବାଇଲ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏକ ରିଚାର୍ଜ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ଡାଟା ଏବଂ ଏସଏମଏସ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ୟୁଜ କରିପାରୁନଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଅଧିକ ଚାର୍ଜ ଦେବା ପାଇଁ ପଡୁଥିଲା। ଏଥର ଟ୍ରାଇ ତରଫରୁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି ଏବଂ କଲିଂ ସେବା, ଏସଏମଏସ୍ ସେବା ଏବଂ ନେଟ୍ ସେବା ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ଲାନ ବାହାରି କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଶସ୍ତା ହେବ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ। ଆଉ ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହେବେ 150 ମିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ଲୋକେ। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଗ୍ୟାସ ଦର ମଧ୍ୟ ବଢୁଛି। କମର୍ସିଆଲ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ପାଖାପାଖି 50ରୁ 54 ଟଙ୍କା ବଢିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରେ ଏବେ ସିଧା ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ। ଏବେ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ପାଖାପାଖି 50ରୁ 54 ଟଙ୍କା ବଢିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଏବେ ଦେଶରେ ପାମ ଅଏଲ ପାଖାପାଖି 30ରୁ 40% ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାଫଳରେ ନିଜେ ଦେହରେ ଲଗାଉଥିବା ସାବୁନ ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବଢିବ। କୁହାଯାଉଛି 10ରୁ 15% ସାବୁନ ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବଢିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଗିଛି ବଡ଼ ଝଟକା। ଏଥର ବିଜୁଳି ଦର ବଢିବ। ଏନେଇ ସରକାର ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଥର ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 54 ପଇସା ବଢିବ, ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ସିଧା ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ। ତେଲ, ଡାଲି, ଲୁଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଜିଏସଟି ବଢିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କିଛି ବଢୁଛି। ଆଉ ଶେଷରେ ବିଜୁଳି ଦର ମଧ୍ୟ ବଢୁଛି, ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ସିଧା ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଶସ୍ତା ହେବ ସବୁ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଖାଇବା। ତେବେ 40ରୁ 60% ପାଖାପାଖି ଶସ୍ତା ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। 200 ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ବସିପାରିବେ। ତା ସହିତ ସରକାରଙ୍କର ନୂଆ ନୂଆ ଶସ୍ତା ଖାଇବା ଏଥର ମିଳିବ। ଖାଇବା ପ୍ରିମିୟମ ଥିବ କିନ୍ତୁ ରେଟ୍ ଶସ୍ତା ଥିବ। ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ଏଥର ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କାର୍ କିଣିଲେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ 18% ଜିଏସ୍ଟି, ଯାହାଫଳରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ସିଧା ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି କାର୍ ବିକିବ ତାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ 18% ଜିଏସ୍ଟି। ଯେଉଁମାନେ କାର୍ ବିଜନେସ୍ କହୁଛନ୍ତି, ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କାର୍ ବିଜନେସ୍ କହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ମୋଡିଫାଇ କରି କଲର ଦେଇ ତାକୁ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭରିବେ 18% ଜିଏସ୍ଟି। ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପିଏମ୍ ଉଷା ସ୍କିମ୍ ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ 500 କୋଟି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ପିଏମ୍ ଉଷା ଅଧୀନରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 600 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଇତିମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 4ଟି ପ୍ରମୁଖ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ 400 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇସାରିଛି। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ଓ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାରେ ଏହା ସହାୟକ ହେବ। ଅନୁଦାନ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଚ୍ଚତମ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ମଧ୍ୟ ଚଳାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ, ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଆହୁରି ଉଚ୍ଚତର ହେବ। ଆଉ ଏଥିରେ 2025-2026 ମଧ୍ୟରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦେଶର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଉପହାର ମିଳିବ 3 କୋଟି ଆବାସ ଘର। ଏନେକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ନୂଆ ବର୍ଷ ଭେଟି। ତେବେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁତାବକ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ସରକାର। 3 କୋଟି ଆବାସ ଘର ମଧ୍ୟରୁ 2 କୋଟି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ, 1 କୋଟି ସହରାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ରହିଛି। ଏନେକି ସରକାର ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଥାଉ କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପାଇଁ କି ଲାଭବାନ ହେବେ ଏବେ ଆଶାୟୀ, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତେବେ ତାଙ୍କର ସାଲେରୀ 10,000ରୁ କମ୍ ଥିବ ଏବଂ ଚାଳ ଛପର ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ପିଏମ୍ ଆବାସ 2.0, ଯାହାଫଳରେ ପିଏମ୍ ଆବାସ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର। ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଲୋକସେବା ଭବନରୁ ହଟିଲା ପ୍ରବେଶ କଟକଣା। ତେବେ ସ୍ୱୀକୃତି ଏବଂ ଅଣସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଲୋକସେବା ଭବନରୁ ପ୍ରବେଶକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥାରୁ ଜଣକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ। ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପୂର୍ବ ସରକାରରେ କୋଭିଡ ପରଠୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ପ୍ରବେଶ ନେଇ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ସରକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଉଠାଯିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ଆଜି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ୍ 5ରେ ହେଉଛି। ତେବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ନିଜର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ପାରିବେ, ପଞ୍ଜୀକରଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 6370951930। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଏଥର ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି। ଦିନ 11ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରତି ସୋମବାର ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବେଳେ ବେଳେ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ସରକାରୀ କାମ ଯୋଗୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ବନ୍ଦ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ବର୍ଷଠାରୁ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଅଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରିବେ। ସାବଧାନ, କାଲିଠୁ ବଦଳିଯିବ ୟୁପିଆଇ ର ଅନେକ ନିୟମ। ତେବେ ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ୟୁପିଆଇ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଦୋକାନ କ୍ୟାଶ ଦେଇ ଜିନିଷ ଆଉ କିଣୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଅନଲାଇନ ମଧ୍ୟ ବଢିଯାଇଛି। 2025 ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରୁ ଅନେକ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଖାସ କରି ୟୁପିଆଇ ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ୟୁପିଆଇ ରେ 123 ପେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଲିମିଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକମାନେ ୟୁପିଆଇ ରେ 123 ପେ କୁ ବ୍ୟବହାର କରି 5,000 ଜାଗାରେ 10,000 ଟଙ୍କାର କାରବାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ୟୁପିଆଇ ରେ 123 ପେ ରେ ଆପଣମାନେ ବିନା ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ନେଣଦେଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏସଏଚଜି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଏଣିକି ଋଣର ସୁଧ ଛାଡ଼ ଦେଲେ ସରକାର। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଏସଏଚଜି ମହିଳା ପୂର୍ବ ସରକାର ଯେତିକ ଋଣ ନେଇଥିଲେ ତାର ସୁଧ ଛଡ଼ାଯିବ। ଏନେଇ 227 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟୟ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ଯାହାର ଅଛି ତାଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର। ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡରେ ମଧ୍ୟ 1 ଲକ୍ଷ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ତା ସହିତ ପିଏମ କିଷାନ ଟଙ୍କା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କାଲି ବଡ଼ ଖବର, ଚାଷୀଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ ବନ୍ଧକ ମୁକ୍ତ ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର। ଏନେଇକି ସରକାର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାର କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଏଇଭଳିଆ ଖବର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ।